بڑی ہے اور بڑی خبر بننے والی ہے. کل سینٹ انتخابات ہونے والے ہیں. ملک میں بڑا دن ہے, لیکن اس سے پہلے آج سب سے اہم دن اس لیے ہے کیونکہ آج تو جوڑ توڑ کی بات ہونی ہے, لیکن کل جو بڑی خبر جس کا بہت انتظار تھا ہمیں, انفیکٹ آدھا شو بھی ہمارا اسی میں کیا آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہے, صدارتی ریفرنس کے ڈیسیژن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن سے متعلق صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے فائنلی دے دی. 20 تاریخوں کے بعد اور 20 سماعتوں کے بعد عدالت نے اپنی رائے میں واضح کیا ہے کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے نہیں کروائے جا سکتے, لہٰذا یہ الیکشن قانون کے بجائے آئین کے تحت ہوں گے. اور سپریم کورٹ نے سینٹ الیکشن کو شفاف بنانے اور کرپٹ پریکٹسز ختم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے تجویز دی ہے کہ اس مقصد کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے. بالکل, سپریم کورٹ کی رائے پر حکومت اور اپوزیشن دونوں فارچونیٹلی مطمئن ہے اور اس کی الگ الگ تشریح کر کے اپنی اس فیصلے کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں. سپریم کورٹ کی رائے کے بعد حکومتی وفد الیکشن کمیشن پہنچا. فیصلے کی روشنی میں قابل شناخت بیلٹ پیپر چھاپنے کی بھی تجویز دی اور اس کے لیے مکمل حمایت کی یقین دہانی بھی کرائی. حکومتی وفد کے بعد لیگی رہنماؤں نے بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کی اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق قانونی نکات پر مشاورت بھی کی. اوپن بیلٹ سے متعلق عدالتی رائے آ گئی ہے. اب ووٹ خفیہ رہے گا یا نہیں, تمام نظریں الیکشن کمیشن پر لگ گئی ہیں. ادھر سینٹ الیکشن کی تیاریوں کی بات کیجئے تو وہ بھی عروج پر ہیں. رابطے, ملاقاتیں اور جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے. صوبوں میں جو کہ سیٹلمنٹ کی کوشش کی جا رہی ہے, تاہم اسلام آباد میں عبدالحفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کے درمیان کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. وزیر اعظم عمران خان نے پارلیمنٹ میں اپنا آفس سنبھال لیا. کان اسمبلی اور حکومتی شخصیات سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. آصف علی زرداری بھی اسلام آباد میں بڑا جمان ہے اور یوسف رضا گیلانی کو جتوانے کے لیے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. عمران خان مجھے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے زیادہ امید لگائے بیٹھے تھے وزیر اعظم پاکستان کے. سپریم کورٹ اس کو اوپن بیلٹ قرار دے گی یا سپریم کورٹ کی رائے اس حق میں آئے گی تو شاید ان کو اتنی تگ و دو نہیں کرنی پڑے گی, پھر تو ان کے اپنے پارٹی ممبرز کم از کم انٹیکٹ رہیں گے. لیکن عمران خان صاحب کو حقیقی معنوں میں فکر ہے بھی اور فکر کرنی بھی چاہیے دو, کہ ان کے سارے وزراء یہی کہہ رہے ہیں کہ فتح حفیظ شیخ صاحب کی ہوگی, چونکہ اصل مقابلہ اس ایک سیٹ کے اوپر ہی لگتا ہے. شاندانہ گلزار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. تحریک انصاف کی رہنما ہے شاندانہ صاحبہ, صبح بخیر, بہت شکریہ. بڑا اہم دن ہے ہمارے ایوان بالا کے لیے, بڑا امپورٹنٹ ہمارا ہاؤس ہے وہ ہمارے جمہوری اداروں کی ہم اگر بات کریں, اور اس کا الیکشن متنازع تو نہیں کہہ سکتے, لیکن بہت چہمگوئیاں اس بارے میں ہوتی رہی پہلے, ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے ویڈیوز بھی سامنے آئیں. اب جو صورتحال بن رہی ہے, آپ نے اپوزیشن کو خیبر پختونخوا میں 2 اور بلوچستان میں 4 سینٹ کی نشستیں دینے کی پیشکش کی ہے, جبکہ اپوزیشن بضد ہے کہ ہمیں 5 دی جائیں. پنجاب میں اچھی سیٹلمنٹ ہوئی ہے, کے پی میں اور بلوچستان میں کس حد تک چانسز ہے سیٹلمنٹ ہونے کے آپ کے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے. السلام علیکم جی. سوری میرا گلا خراب ہے تو میں رک کے بولوں گی, بٹ آپ کا جو پہلا سوال ہے, دیکھیں پنجاب میں آئی تھنک ایک وکٹ ہوئی صرف اس لیے, اور یہ صاحب پاکستان کا سب سے بڑا پاکستان کی کامیابی میں کہوں گی, پی ٹی آئی کی کامیابی نہیں کہوں گی, کہ بغیر پیسے لیے دیے, بغیر جو یہ لگتا ہے مطلب کے ساتھ ایک مویشی منڈی لگتی ہے بقرہ عید والی, اس کے بغیر الیکشنز ہو گئے. یہ کس طرح ہوئے؟ وہ اس لیے ہوئے کہ پارٹیوں نے ایک دفعہ دیکھ لیا کہ حکومت وقت سیریس ہے. اگر کہیں پہ بھی دھاندلی ہوگی, اگر کہیں پہ بھی یہ ہوگا, تو بہتر یہی رہے گا کہ ضد سے انسان جو قانوناً صحیح ہے ہم وہ کام کر لیں. تو جو پارٹیوں کی جو سیٹیں بنتی تھی ان کی ہو گئی. تو پھر کریڈٹ میں پی ٹی آئی کو زیادہ نہیں دوں گی, میں زیادہ پرائم منسٹر کو دوں گی کہ یہ ایک پش آئی ہے کہ ہمارا نیشنل کیریکٹر کس چیز سے ڈیفائن ہوگا. یہاں ہم بکنے والے لوگ ہیں. اگر آپ ایوان بالا میں سب سے ہائیسٹ آفیسز میں پاکستان میں اگر لوگ بکتے ہیں, تو مجھے بتائیے تھانہ کتنے میں بکے گا, ایس ایچ او کتنے میں بکے گا, وکیل کتنے میں بکے گا اور استاد کتنے میں بکے گا. تو اگر آپ یہی سوچ کے پی کے ایک اور سندھ کو لگائیں, وہاں پہ بھی یہی پریکٹیکل سوچ ہو رہی ہے اپوزیشن میں بھی اور وہ ہماری پارٹی میں بھی, کہ یہ اگر تبدیلی آنی ہے اس ملک اور قوم کے کیریکٹر میں تو اسی طریقے سے آنی ہے. اور اگر پیسے چلنے ہیں, جو ہمیں رپورٹیں آئی ہیں کہ خاص بزنس مین پشاور میں جا کے بیٹھ گئے ہیں پیپلز پارٹی کے بحاف پہ, اب گوسپ ہی ہے نا, انسبسٹینشیٹڈ گوسپ ہے, میرے پاس بنا پروف ہے نہ تصاویر ہے, لیکن اگر اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں تو آپ مجھے خود بتائیں, آپ بھی سٹیزن آف پاکستان ہیں, آپ کو ایسے لیڈرز چاہیے جو 75 کروڑ 50 کروڑ کی بولی لگا کے آئیں, اور انہیں سینٹ میں بیٹھ کے جب اس 75 کروڑ کو 1.5 ارب میں بدلنا ہوگا تو وہ کیا کیا کریں گے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ جو پریکٹیکل لوگ ہیں پاکستان میں وہ کریں گے اس کو بغیر خرید فروخت, اور جو
पाकिस्तान सेकंड और कंसेल फर्स्ट, फिर तो देखी जाएगी। ठीक हो गया, देखी जाएगी। अच्छा जी, हुकूमत के हवाले से बात करें तो इलेक्शन कमीशन को नाकाबिल शनाख्त बैलेट पेपर्स के हवाले से तजवीज़ दी है। बैलेट पेपर्स की निशानदेही के लिए कौन सा तरीकाकार इस्तेमाल किया जाएगा? जब चूंकि कल सेनेट इलेक्शन हो भी रहे हैं तो इस हवाले से एक दिन पहले क्या मुमकिन हो पाएगा कि इस तरह के बैलेट पेपर्स को इनकी जो कह ले इनका छापना या इसको बनाना? देखिए, दो तरीके हैं। बात होती है विलिंगनेस की, कि अगर आपकी नीयत है एक काम करने को, हर काम हो सकता है। लेकिन देखिए, इस वक्त मेरे ख्याल में या मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन पे दो ऑब्लिगेशंस हैं, दो उन पे फराइज आयद होते हैं। एक जो नया फर्ज है जो कल सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन में आया है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था कल कि जी आइन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले से फर्ज डाला हुआ था कि आपकी ड्यूटी है, ये आपका काम है कि पाकिस्तान में कोई भी करप्ट प्रैक्टिस ना हो, कोई चोरी ना हो इलेक्शन में, राइट? ये फर्ज तो हमेशा से था आइन है पाकिस्तान में। अब जो हमने रिक्वेस्ट की थी पीटीआई में, हम इसलिए भी कह रहे हैं कि हमारी जीत है कि देखिए हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये एक्ट के नीचे हो, इलेक्शन एक्ट के नीचे ये सेनेट का इलेक्शन होता है या ये आइन के नीचे हो। हमें जो चीज चाहिए थी ट्रेसेबिलिटी, ट्रैक एंड ट्रेस, कभी भी अगर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि देखिए कोई भी इलेक्शन का हयात सीक्रेट बैलेट नहीं रह सकता या वो खुफिया बैलेट नहीं रह सकता। अगर इसमें चोरी होती है, इसमें अगर गैर दयानतदारी के लोग मुर्तकिब होंगे तो फिर इसको आपको खोलना पड़ेगा। ये तो बहुत खुली वाज़ेह हिदायत आ गई। अब इसका प्रैक्टिकली क्या इसका होगा, इसका चेहरा प्रैक्टिकली की दो चीजें हो सकती हैं कि कल बाय हैंड जो भी बैलेट देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो बाय हैंड वोटर के नाम का पहले से वोट होता कि शानदाना गुलजार खान के नाम पे जो बैलेट आएगा फौजिया अरशद साहिबा के लिए और हफीज शेख के लिए, उसमें पहले से जो सिंपल तरीका हो सकता है वो मैं कास्ट कर दूं। अच्छा, नहीं अगर जी आप लोग तो कहते आए हैं कि ओपोजिशन से बात नहीं होगी, ये करप्ट माफिया है, इनके अंदर ये स्टेटस को है, तो कल केपीके में तो आपने बात कर ली, आपके जो ताज आफरीदी साहब हैं उनकी फजलुर रहमान साहब से, शाहिद खाकान अब्बासी और परवेज अशरफ से मुलाकात हुई है, तो ये स्टेटस को सिर्फ विफाक में है, सूबों में नहीं है? नहीं जी, स्टेटस को सारे पाकिस्तान में है और हमने कभी भी नहीं कहा कि हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब बात शुरू में हुआ था क्या था जी, पहला हमारा दिन था, अच्छा आपने याद दिला दिया, 13 अगस्त 2018 को हम तमाम MNAs ने वोट उठाया। 15 अगस्त स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन हुआ और 17 को वजीर आजम इमरान खान का। ना तो तब NRO की बात हुई थी, ना तो किसी और चीज की बात हुई थी, ना करप्शन की कोई केसेस हमने उस दिन बनाए थे, वो तो सारे जरदारी एरा और मियां साहब की एरा के थे। और उस दिन जो उन्होंने गालियां माजरत के साथ गंदी बातें सुबह से उस दिन की, तो ये जो आपको कहते हैं ना कि ये है, ये वो है, ये अपने ये समझते हैं, माजरत के साथ ये सब हवाई बातें, क्योंकि 17 अगस्त को आप भी थे, मैं भी थी, और हम सब ने देखा इसके हॉल में क्या हुआ। बात हमेशा हमने पहल की है, चाहे वो नैब रिफॉर्म। अच्छा, लेकिन इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आई थी शानदाना साहिबा, जिसमें कहा था कि अगर ये सीक्रेट बैलेट के जरिए हुआ तो ओपोजिशन रोएगी, उन्होंने कहा था। अब ओपोजिशन कल रोएगी शाम को, आपको लगता है? ऐसा क्या किया आपने, क्या जोड़ तोड़ा है आपके पास, क्या कार्ड्स हैं जिससे कल हम ये खबर चलाएंगे कि ओपोजिशन की चीखें निकल गई, ऐसा रिजल्ट आ गया? देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ लेती हूँ इसी आपके सवाल के जवाब में जी, कि अगर मैं चाहती हूँ कल कि मैं अपना वोट पीटीआई की जगह अपनी कॉन्शियंस, अपनी सोच, अपनी ईमानदारी, क्योंकि मैंने ओथ पाकिस्तान के आइन पे लिया है, अगर मैं पाकिस्तान के आइन पे जो मैंने कसम खाई है और मुझे लगता है कि मैंने कल हफीज शेख को भी नहीं देना, मैं तो अपोजिशन में नहीं हूँ ना, मैं तो अपनी पार्टी में हूँ, तो मुझे पैसे इसके क्यों चाहिए? मुझे अपनी ईमान बेचने की जरूरत क्या है? मैं दे दूं ना वोट, अगर ऐसी ही लोगों पे कंपल्शन है तो दे दें, पीटीआई के चाहे वो अपोजिशन के हो। मसला ये है, जो गेम ये चल रही है कि अगर खुदा न खास्ता हम जिता पाते हैं, जोड़ तोड़ की जो बात हो रही है, क्योंकि देखिए जोड़ तोड़ हर तरफ होती है, हम तो हुकूमत वक्त है, हमें पैसे की देने की जरूरत क्या है किसी को? अगर मैं एक सिनिकल बात कहूँ, हम तो उनको प्रोमिसेस भी दे सकते हैं कि जी हम आपका एरिया में डेवलप करवा देंगे, PSDP के थ्रू करा देंगे, ना किसी को पता चलना है, तो फिर हमें जरूरत क्या है उस फाइनेंशियल जोड़ तोड़ की जो अपोजिशन जिसमें बिजी है? कॉमन लॉजिक की बात होती है ना, कॉमन सेंस की। ठीक है, यानी कि आप कह रही हैं कि अपनी मर्जी से अगर वोट देना चाहें अपनी पार्टी मंशूर के खिलाफ किसी और को दे दें, लेकिन पैसे ना लें। आपका सिर्फ मसला पैसों से है, वोट से नहीं है, ये आप कह रही हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि पैसे कौन लेता है, कैसे लेता है, एक वीडियो तो सामने आ गई, लेकिन सबका पता नहीं चलता।
नहीं चले टाइम मेरे पास कम है। बहुत शुक्रिया, आपने ख्यालात का इज़हार किया। इंशाल्लाह इन डिटेल भी हम इस पे बात करते रहेंगे, चूंकि कल Thank you. वोटिंग होनी है तो इस पे जरूर हम राय भी और दीगर रहनुमाओं की राय भी शामिल करेंगे। ये वज़ीर आज़म ने कहा था हम चीखे निकलवा देंगे अगर सीक्रेट बैलेटिंग हुई, तो अभी पता नहीं है कैसे होगा ये। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।